screen visible இருக்கா சித்தார்த் screen share ஆகுதா okay so javascript I told you javascript is a scripting language okay object oriented languages kum scripting language there is a lot of difference so object oriented languages na enna java c sharp python இதெல்லாம் வந்து they will call it as object oriented language because they deal everything with objects okay and they implement oops சரிங்களா அதுதான் வந்து ஒரு object oriented language ஓட base அதான் ஒரு principles of a object oriented language okay so scripting languages it's not an object oriented language it's a prototype based language okay prototype na we'll see later what is a prototype so prototype in general is it's a prototype means what it's a model it's a model of something that is what a prototype is okay and it is a scripting language for web applications okay fine and then comes it is an interpreter programming language so we have two types of programming language interpreted and compiled okay interpreter programming language means if you are written 10 lines நீங்க ஒரு 10 lines of code எழுதுறீங்க அப்படினா first lineலயே உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல ஏதோ ஒரு சின்டாக்ஸ் எரரோ ஏதோ ஒரு லாஜிக்கல் எரரோ ஏதோ பண்ணிடுறீங்க ஓகேங்களா அப்போ மீதி எத்தனை லைன்ஸ் இருக்கு 9 லைன்ஸ் இருக்கு அந்த 9 லைன்ஸ்மே கம்பைல் ஆகாது ஃபர்ஸ்ட் லைன்லயே அது பிரேக் ஆகி உங்க ப்ரோக்ராமை ஸ்டாப் பண்ணிடும் அதான் இன்டர்பிரட்டர் லாங்குவேஜ் கம்பைல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா என்னன்னா 10 லைன் எழுதிருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு தேர்ட் லைன்ல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு ஃபிஃப்த் லைன்ல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அது மொத்தமா 10 லைன்லயும் கம்பைல் பண்ணிட்டு first line you have this problem third line you have this problem 10th line you have this problem endல சொல்லும் the best example is those who are from computer science background நீங்க C++ லாம் வர்க் பண்ணும்போது பார்த்திருப்பீங்க அது வந்து கம்பைல்டு லாங்குவேஜ் மொத்தமா அது கம்பைல் ஆகி இந்த மாதிரி இந்த லைன்ல இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லும் பட் இன்டர்பிரட்டர் லாங்குவேஜ்ல அப்படி கிடையாது நீங்க 100 லைன் எழுதி இருக்கலாம் ஓகேங்களா 100 லைன் எழுதி இருக்கலாம் ரெண்டாவது லைன்ல உங்களுக்கு பிரச்சனைனா அது மூணாவது லைன் கம்பைல் கூட பண்ணாது it will stop your application so that is why you have to be very cautious when you are coding javascript because நீங்க ஒரு சின்ன தப்பு மேல எங்கயோ பண்ணிருப்பீங்க that will affect the entire application that will stop the application to function normally ஓகேவா அதுதான் ஒரு இன்டர்பிரட்டர் லாங்குவேஜ்க்கும் கம்பைல்டு லாங்குவேஜ்க்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் okay so each line is very important you have to be very cautious if something breaks that's it no matter how many lines of code you written it will break in the first statement okay and javascript can be fully integrated with html and css which means you can update a html and you can retrieve an html and you can add styles to an html and you can retrieve the styles of an html ஓகேங்களா நீங்க html css இப்போ நம்ம முடிச்சாச்சு ஓகேங்களா javascript வச்சு உங்களுக்கு புதுசா ஒரு html கிரியேட் பண்ணலாம் இருக்கிற html அப்டேட் பண்ணலாம் இல்ல இருக்கிற html ரிமூவ் பண்ணலாம் இருக்கிற HTML-க்கு நீங்க ஸ்டைல் ஆட் பண்ணலாம் இருக்கிற HTML-க்கு ஸ்டைலை ரிமூவ் பண்ணலாம் இது எல்லாமே JavaScript வச்சு பண்ண முடியும் ஓகேங்களா this is clear so it is JavaScript is language which communicates with both HTML and CSS HTML CSS னா HTML குள்ள நீங்க ஏதாவது கிளாஸ் அதெல்லாம் போட்டுருப்பீங்களா அது கூட அந்த CSS literal file கூட it will not communicate it will communicate with DOM DOM-னா தெரியும்ல so you know DOM what is a DOM tree everything so JavaScript has the potential to manipulate your DOM anyway adding removing creating எல்லாமே பண்ணும் okay and by default JavaScript supported by all the browsers that is the standard language which is used for a web application ஓகேங்களா அத நான் ஒரு கிளாஸ் சொல்லி இருக்கேன் எல்லா browserக்கும் JavaScript support இருக்கு எல்லா browserலயும் JavaScript compiler இருக்கும் ஒவ்வொரு browserக்கும் ஒவ்வொரு compiler வச்சிருப்பாங்க ஓகேவா எல்லா browserரும் ஒரே கம்பைலர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க குரோமுக்கு வந்து V8 engine அன்னைக்கு நான் SAS கிளாஸ் எடுக்கும்போது those who are there in the class I hope you are aware okay
குரோமுக்கு வந்து V8 இன்ஜின், அந்த V8 இன்ஜின் யூஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு Node.js வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி ஃபயர்பாக்ஸுக்கு ஸ்பைடர் மங்கி, ஒவ்வொரு ப்ரௌசருக்கும் ஒவ்வொரு ஜாவாஸ்கிரிப்ட் கம்பைலர் வச்சிருப்பாங்க. தே ஹேவ் டிஃபரெண்ட் நேம்ஸ் ஃபார் இட். ஓகே, ஆனா கம்பைலேஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இதெல்லாமே ஒன்னதா இருக்கும். அவுட்புட் வந்து ஒன்னதா வரும். பட் தே ஹேவ் யூசிங் டிஃபரெண்ட் இன்ஜின்ஸ். ஓகேவா? பைக் மேனுஃபேக்சரிங் மாதிரி தான். பைக் இஸ் காமன், இட் இஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் பை டிஃபரெண்ட் companies. Okay, similarly JavaScript engine is common, it is manufactured by different engines like V8, spider monkey, edge, they have something and the mari. Okay va, is this clear? Okay, so initially JavaScript was created only to support browsers. Okay, after certain point they thought of using JavaScript நம்ம ஏன் normal applications யூஸ் பண்ண கூடாதுன்னு கொண்டு வந்தது தான் Node.js. Node.js into it is not a language, it's not a technology, it's not a framework. Node.js just a runtime. Runtime na enna, unga JavaScript code unga local machine la run பண்றதுக்கு ஒரு environment, அவ்வளவுதான். Okay, Node.js into ஒரு language கிடையாது. It's not a framework, it's not a technology, it's not a domain, it's just a runtime. Okay, அதனால earlier when the JavaScript was created or introduced, browsersக்கு மட்டும் தான் சப்போர்ட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, Node.js னு ஒன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. அது எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, நம்மளுக்கு JavaScript எப்படி கம்பைல் ஆகுது, browserல இருக்கிற ஒரு JavaScript இன்ஜின் வச்சு. ஓகே, அந்த இன்ஜினே வந்து ஒரு exe ஃபைல்ல அவங்க இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு நீங்க Node.js இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா உங்க மிஷின்ல JavaScriptம் ரன் பண்ணிக்கலாம். எப்படி? நீங்க யூசுவலா நீங்க browserல போய் தான் JavaScript ரன் ஆகும். அப்படி இல்லாம நீங்க கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்லயே you can type your JavaScript code and get the output. கிளியர்? சோ அத நான் லைவா காட்டணும்னா இப்போ Node.js என் சிஸ்டத்துல இருக்கும். ஓகே, Node.js இருக்கா? So is this visible? Okay, visible right? Okay, இது வந்து Node.js ஓட டெர்மினல். Node.js இன்ஸ்டால் பண்ணீங்களே உங்களுக்கு node அப்படின்னு நீங்க டைப் பண்ணீங்கன்னா you will have this terminal out. Okay, so if I write console.log welcome to JavaScript. Okay, so this is your basic JavaScript code for printing any data. Okay, அதை நான் என்டர் பண்ணேன்னா இங்கேயே உங்க அவுட்புட் கிடைச்சிடும். This is possible because I installed a node in my machine. புரியுதா? நோட் இன்ஸ்டால் பண்ணதால ஜெனரலா JavaScript வந்து எதுல வர்க் ஆகும், browsersல தான் வர்க் ஆகும். சரியா? so just because I installed Node.js, டெர்மினல்லே என்னால JavaScript கூட ரன் பண்ண முடியும். இப்போ where a is equal to 10, where b is equal to a plus 20 அப்படின்னு சொல்லிட்டு console.log of a give you the output. ஓகே, புரியுதா? ஸோ நீங்க நான் JavaScript கோடையே வந்துட்டு என்னோட லோக்கல் மிஷின்லயே டைப் பண்றேன். ஸோ வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் நோட். திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் இஃப் தேர் இஸ் நோ நோட் இன் யுவர் மிஷின். ஓகேங்களா? நீங்க நார்மலா ஒரு கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல ஓபன் பண்ணி JavaScript கோட் அடிச்சீங்கன்னா இட் வில் நாட் கெட். புரியுதா? திஸ் இஸ் எ நோட் டெர்மினல். யூ சி இங்க போட்டிருக்கா Node.js/node. நீங்க நோட் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு exe ஃபைல் தான் இன்ஸ்டாலேஷனா வரும். அந்த exe ஃபைல தான் நான் இப்போ ஓபன் பண்ணிருக்கேன். இது this we call it as a console application or a terminal. Clear? இப்போ so JavaScript is in every place now. இப்போ நீங்க JavaScript மட்டுமே கத்துக்கிட்டீங்க, அந்த ஒரே ஒரு லாங்குவேஜ் தான் உங்களுக்கு தெரியும்னா you can do from front end to back end. So the technology involved is HTML, CSS by default உங்களுக்கு தெரியும். JavaScript வந்து web application create பண்ணுவாங்க. Node.js நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா Node.js is not a language. Okay, Node.js குள்ள they have frameworks. Express.js ன்னு ஒன்னு இருக்கு. அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா you can write APIs for the back end. Okay, அதுக்கப்புறம் MongoDB ன்னு ஒன்னு இருக்கு, நான் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ். நான் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் அப்படின்னா நார்மலா டேட்டாபேஸ்னா என்ன, டேபிள்ஸ் அண்ட் ரோஸ் இருக்கும். அதுதான் டேட்டாபேஸோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர். MongoDB-ல டேபிள்ஸ் ரோலாம் இருக்காது. உங்களுக்கு வந்து கீ வேல்யூ பேரா இருக்கும். கீ வேல்யூ பேர்னா என்ன, ஒரு கீ இருக்கும், ஒரு வேல்யூ இருக்கும், கமா போட்டு ஒரு கீ இருக்கும், ஒரு வேல்யூ இருக்கும். அதான் கீ வேல்யூ பேர். இந்த மாதிரி தான் வந்து டேட்டாவே எதுல ஸ்டோர் ஆகும், MongoDB-ல ஸ்டோர் ஆகும். யூசுவலா நார்மல் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ்ல டேட்டா வில் ஸ்கேல்
வெர்டிகலி வெர்டிகலி ஒரு புதுசா ஒரு டேட்டா வருதுன்னா 10 ரோ இருக்குன்னா ஒரு டேட்டா ஆட் பண்ணி எத்தனை ரோ வரும்? 11 ரோ வரும். ஓகேவா? அதே MongoDBல இஃப் யூ ஹேவ் சம் டேட்டா அது வந்துட்டு வெர்டிகலா ஸ்கால் ஆகாது, ஹாரிசான்டலா ஸ்கேல் ஆகும். ஹாரிசான்டல் ஸ்கேல்னா என்ன? இப்போ உங்களுக்கு 10 ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. ஓகேங்களா? 11 ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தா கீழ ஆட் பண்ண மாட்டாங்க. அதுலயே வந்து கமா போட்டு நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆட் பண்ணுவாங்க. சோ ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் ஸ்கேல்ஸ் வெர்டிகலி. நான் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் ஸ்கேல்ஸ் ஹாரிசான்டலி. Relational will contain tables, schema, and rows, columns, all these things. Non-relational database will contain your documents, records. Document means and the key value parent irukala adu oru document. Okay, so if you know JavaScript thoroughly, you don't have to learn any other language. நீங்க பேக் எண்டுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ், டேட்டாபேஸ்க்கு ஒரு லாங்குவேஜ் அந்த மாதிரி படிக்காம if you have very expert in JavaScript, you can excel your skills. இப்போ HTML CSS உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், JavaScript தெரியும். ஓகே, தென் நோட், நீங்க நோட் வந்து இட்ஸ் நாட் லாங்குவேஜ். நோட்ல they have Express.js for writing APIs. ஓகே, APIs ஓட ஸ்கோப் என்ன? API we write the code to get the data from the database and then return it to JavaScript. Okay, again Express.js also written in JavaScript only. Okay, then comes your database. They are using MongoDB. MongoDB is also a JSON structure. You don't have to learn a new language for MongoDB. Okay, so this is like a single language for all purpose. Okay, until you choose a MERN stack or a mean stack. MERN means what? MERN, which means MongoDB, Express.js, React, Node. Mean means MongoDB, Express.js, Angular, Node. These are different tech stacks, but both these tech stacks using single language. That language is JavaScript. Clear? Prida, is it clear? So as it said, JavaScript is entirely object based, but it uses prototypes. Prototypes means what? It's a model of something. Okay, and all the other many other features like object-oriented languages, classes, or inheritance can be used, but in a different way. Not like a traditional நீங்க ஒரு ட்ரெடிஷனல் ஒரு .NET ஒரு ஜாவால போடுற மாதிரி நீங்க ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ஊப்ஸ் கான்செப்டை இதுல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டீங்க. we have different structure. Okay, ஓகே. இன்னொன்று வந்து JavaScript is a platform independent. Platform independent என்னன்னா உங்களுக்கு மேக் ஓஎஸ்ல இது ரன் ஆகும், விண்டோஸ் ஓஎஸ்ல ரன் ஆகும், உங்களுக்கு லினக்ஸ் மிஷின்லயும் ரன் ஆகும். Okay, it's not dependent on any platform. Okay, it supports almost every browser. Clear? இது வரைக்கும் கிளியரா? இதுல எதுவும் டவுட் இருக்கா? இந்த ஸ்லைட்ல எதுவும் டவுட் இருக்கா? இந்த ஸ்லைட்ல எதுவும் டவுட் இருக்கா? Is this clear? ஓகே, ஜெனரலா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் லாங்குவேஜஸ்ல என்ன இருக்கும்? கிளாसेस, ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, they use inheritance-லாம் உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட்னா உங்களுக்கு புரியும். oops கான்செப்ட்ஸ் they implement. ஓகே, JavaScript வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் லாங்குவேஜ் கிடையாது. அதுல ஒரு பர்టిక్యులர் வெர்ஷன் வரைக்கும் கிளாஸ்ன்ற ஒரு கான்செப்டே கிடையாது. கிளாஸே இல்ல, ஒன்லி ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் இருந்துச்சு. ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் ட்ரீட்டட் as ஆப்ஜெக்ட்ஸ். புரியுதுங்களா? ஓகே, அதுல வந்து கிளாஸ்னு ஒரு கான்செப்டே இல்லாம இருந்துச்சு. ES6 ஒரு வெர்ஷனுக்கு அப்புறமா தான் கிளாஸ் they introduce. அது வரைக்குமே JavaScript வந்துட்டு கிளாஸ் இல்லாம வெறும் எல்லாமே ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ற ஒரு லாங்குவேஜா இருந்துச்சு. அதனால they don't consider JavaScript as a traditional object oriented language. ஓகே, ஆனா அது அப்ப மத்த இதெல்லாம் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா புரோட்டோடைப்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அதை வச்சு தான் வந்துட்டு JavaScript has been using as a language. ஓகே, நீங்க oops வந்துட்டு பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் இருக்குல்ல ஊப்ஸ்ல, என்கேப்சுலேஷன், அப்ஸ்ட்ராக்ஷன், பாலிமார்பிசம், வேற என்ன, இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஓகேவா? அதெல்லாம் வந்து எது வச்சு பண்ணுவீங்க? கிளாஸ் வச்சு பண்ணுவீங்க. ஆனா JavaScriptல பை டிஃபால்ட் ES5 வரைக்குமே they don't have a concept called classனு ஒரு கான்செப்டே கிடையாது. கிளாஸ்னு ஒன்னு இருந்தா தான் நீங்க இதெல்லாம் பண்ண முடியும். கிளாஸே ஒன்னு கிடையாது. அதனால they don't consider this as a object oriented language. Clear? சரியா? சரி, history of JavaScript வந்து it is a kind of a theory. I'll tell it in precise. Okay, so 1996ல
நெட்ஸ்கேப்னு ஒரு browser இருந்துச்சு. ஓகே, நெட்ஸ்கேப் இஸ் a most famous browser at that time. I think now they have been acquired by Mac நினைக்கிறேன். I mean the Apple OS. ஓகே, so அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லாங்குவேஜ் கிரியேட் பண்றாங்க. ஓகே, அந்த லாங்குவேஜ் கிரியேட் பண்ணிட்டு they went for standardization. standardization நான் வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன், இது வந்து அப்ரூவல் வாங்குறதுக்கு ஒருத்தர்கிட்ட ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் போகணும். ஓகே, அந்த ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் போகும்போது என்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா, ஜாவாஸ்கிரிப்ட் மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜ் இது வரைக்கும் வந்ததே கிடையாது. அதுக்கு முன்னாடி இருந்த லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே சி, சி பிளஸ் பிளஸ், ஜாவா அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஓகே, அது எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட், ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட். பைத்தான் இது எல்லாமே வந்து 1996 முன்னாடியே கண்டுபிடிச்ச லாங்குவேஜ், அதெல்லாம் அது எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் லாங்குவேஜ். ஆனா ஜாவாஸ்கிரிப்ட் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் கிடையாது. பிளஸ் இட்ஸ் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட். முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து ஸ்டாண்டர்டைசேஷனுக்கு வருது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் லாங்குவேஜ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்கு. இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் லாங்குவேஜ் வந்தா இந்த பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணா நீங்க வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் லாங்குவேஜ் நம்ம ஆத்தரைஸ் பண்ணுவோம், ஐ மீன் அப்ரூவ் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜ் இது வரைக்கும் வரல. ஓகேவா? அப்போ ஜாவாஸ்கிரிப்ட் வந்து அப்ரூவலுக்கு போன பிறகு தான் they started writing the standardization for it. ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ்லாம் என்னென்ன இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு லாங்குவேஜ் அப்ரூவலுக்கு போன பிறகு தான் they started rules. ஃபர்ஸ்ட் எப்படின்னா அந்த ரூல்ஸ்க்கு ஃபிட் ஆகிற மாதிரி தான் லாங்குவேஜ் கிரியேட் பண்ணணும். ஆனா இந்த லாங்குவேஜ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒன்று வருது அப்படின்றதுனால they started creating rules based on this language. ஓகே, ஸோ அந்த ரூல்ஸுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு எக்மாஸ்கிரிப்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இவங்க வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்டைசேஷனுக்காக போன ஒரு இடம் தான் வந்து யூரோப்பியன் அசோசியேஷன். ஓகே, அவங்க கிட்ட ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் போகும்போது இந்த மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜ் இது வரைக்கும் வந்தது இல்ல, அதனால இந்த பர்டிகுலர் லாங்குவேஜ்க்கு we are creating a standards based on what you created. அதுக்கப்புறம் வர எல்லா ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜுமே இந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது they set it. So JavaScript can also be called as JavaScript or ES. Okay, ECMAScript, ECMA script or JavaScript, both refers to same. Okay, so this is what European Computer Manufacturer Association க்கு ஸ்டாண்டர்டைசேஷனுக்கு போறாங்க. நான் ஒரு லாங்குவேஜ் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு அந்த ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா ECMAScript was developed by ECMA International after organization adopted JavaScript. புரியுதுங்களா? சோ எக்மா அந்த பர்டிகுலர் அசோசியேஷனுக்கு இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜ் வந்தது கிடையாது. ஓகே, அதனால அந்த நேமையே வந்துட்டு வச்சு they created the standardization. ECMA is the association. Okay, European Computer Manufacturing Association is the ECMA. The script they taken it from the JavaScript. Okay, that is why they call it as ECMAScript. So in general JavaScript da pudu version varuduna they don't call it as JavaScript version 10, JavaScript version 20. They call it as ES10, ES11. that அதுக்கான ரீசன் வந்து இதுதான். ஓகே, ES10 னா என்ன மீனிங்னா ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் என்ன வேணா இருக்கலாம், நாட் only JavaScript, it can be any language. அது வந்து ES6 ஓட இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணாதான் வந்து அது வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ்னு அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. கிளியர்? The first edition of ECMAScript was released in 1997. So JavaScript was created in 1996. அதுக்கான standardization rules வந்துட்டு they created on the 1997 because அந்த லாங்குவேஜ் அவங்க அனலைஸ் பண்ணி எந்தெந்த ரூல்ஸ்லாம் செட் பண்ணலாம்னு அவங்க பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரிலீஸ் ஆனதா ECMAScriptோட ரூல்ஸ். That is ECMAScript 1.2. ECMAScript 1.2 is nothing but JavaScript 1.2. புரியுதா? So from 2015 ECMAScript is named after this year. ECMA 2015. ECMA 2015 அப்படினா என்னன்னா ES6 ஒரு plus 1 ஆட் பண்ணிக்கோங்க, that is all the name. EScript 2015 ல ரிலீஸ் ஆன version can be shortly called as ES6. Okay, ES means what? ECMAScript. 6 is the version. So இப்ப current I think we are in ES11. That is the current latest version of JavaScript. Okay, but most widely used or most browsers supporting ஒரு version அப்படி என்னன்னா ES6 தான். Whatever they created as part of 2015 அதுதான் வந்துட்டு இப்போ மேஜர் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் தி browsers சப்போர்ட் பண்ற ஒரு வெர்ஷன் ES6. ஓகேங்களா? நான் தான் சொன்னேனே இப்போ நிறைய வெர்ஷன்ஸ் வரலாம், ஆனா ஒரு வெர்ஷன் வந்தோடனே எல்லா கம்பெனியும் அடாப்ட் பண்ணிட மாட்டாங்க. ஒரு ஸ்டாண்டர்டா ஒரு ஸ்டேபிள் வெர்ஷன் இருக்கும்போது ஏன் அப்படி அடாப்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்னா, பழைய சில அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுல EScriptல கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு ப்ரௌசர் குரோமே எடுத்துக்கோங்க, குரோம் வந்துட்டு சடன்லி தே இம்ப்ளிமெண்டட் ES10.
ES10ல ஏதாவது ES6 ஓட வெர்ஷனை டிப்ரிகேட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. டிப்ரிகேட்னா நான் தூக்கி இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப அந்த அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகுமா? ஓகே. அப்போ ஒண்ணு அந்த அந்த பர்టిక్యులர் அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணவன் ES10க்கும் அது ஒர்க் ஆகுற மாதிரி அந்த கோடை மாத்தணும். இல்ல ப்ரௌசர்ல அந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்கணும். அதனால இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கிறதுனால தான் மோஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வெர்ஷன் தான் வந்துட்டு எல்லா ப்ரௌசரும் சப்போர்ட் வச்சிருப்பாங்க. ஓகே. அப்புறம் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் ப்ரௌசர்லாம் பார்த்திருக்கீங்களா யாராவது? இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர்லாம் பார்த்திருக்கீங்களா? ஸோ இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் they were using very old JavaScript version. They didn't update. ஏன்னா அவங்க எட்ஜ் வந்த பிறகு they stopped updating. இப்போ இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர்லயும் ஒர்க் பண்ற மாதிரி JavaScript எழுதணும்னா அதுக்கு we have to write in the JavaScript that ES6க்கும் கம்பேட்டபிளா இருக்கிற ஒரு கோட் நம்ம தான் எழுதணும். browser will not support. அது வந்து ES5 ஓட தான் சப்போர்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்க அப்ளிகேஷன் ES6 ஓட கோட்ல நீங்க எழுதிருக்கீங்க. அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ES5க்கும் சப்போர்ட் ஆகிற மாதிரி உங்க கோட் இருக்கணும். அதுக்கு நீங்க மாத்தி எழுதணும். வெறும் ஃபார் IE. குரோமுக்கு ES6 ஒர்க் ஆயிரும். புரியுதா? சோ இப்ப கரண்ட் வெர்ஷன் மேபி ES11 இருக்கலாம். பட் ஐ எம் 100% ஷூர் தட் எல்லா ப்ரௌசருமே ES11க்கு அப்கிரேட் ஆயிருப்பாங்களா? மாட்டாங்க. நோ. சரியா? சோ இதாவது மேஜர் இம்ப்ளிமெண்ட். ECMAScriptன்றது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட். ஓகே. அதை வச்சு இந்த லாங்குவேஜ்லாம் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. JavaScript, ActionScript, JScript, Qtscript, InScript, Google Apps Script இதெல்லாம் வந்துட்டு follows the standards of EScript. EScript is not a language. It is the standard for any scripting language. It's going to come in future. அது ஏன் அந்த நேம் வந்துச்சுன்னா JavaScript வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட் கிரியேட் பண்ண முன்னாடியே அந்த ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் போனதுனால they named it after that name. சரியா? புரியுதா? ECMAScript ஏன் ஜெனரேட் வந்திருக்குன்னு புரியுதா? So it is indirectly JavaScript gave birth to ECMAScript னு வெச்சுக்கலாம். And vice versa. Okay. The most supported versions in all browsers is ES6 அப்படின்ற ஒரு version. ES6 nothing but ECMAScript 2015. இப்போ 16 வந்துச்சுன்னா அது ES7. 17 வந்துச்சுன்னா ES8. Okay. Clear? So list of இதுல நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு list of versions தெரிஞ்சிரும். You can go in this link and find the versions. Okay வா? For example, you want me to show ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் நான் சொன்னனா? ஓகே. சோ இதுதான் வந்து மோஸ்ட்லி என்னென்ன வெர்ஷன்ல என்னென்னலாம் இன்ட்ரோ듀ce பண்ணிருக்காங்க they will have it here. ES20 னா ECMAScript 2020 னா they call it as ES11. ஓகேவா? இதெல்லாம் சப்போர்ட் ஆயிருக்கு. நீங்க browser சப்போர்ட் கூட நீங்க பாத்துக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து என்னென்ன வெர்ஷன்லாம் வந்து ECMA 9 இதெல்லாம் ES5 இதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணும். ES6 பாத்தீங்கன்னா இந்த Chrome வெர்ஷன்ஸ்லாம் சப்போர்ட் ஆகுது. ஓகே. கிளியர்? 17 இந்த வெர்ஷன்ஸ்லாம். ஓகேவா? எல்லா ப்ரௌசருக்கும் வெர்ஷன்ஸ் இருக்கும்ல. ஒரு வெர்ஷன்ல ஒரு ஸ்கிரிப்ட் தான் வந்துட்டு சப்போர்ட் ஆகும். இப்போ Chrome 52ன்ற வெர்ஷன்ல they are supporting ES7. அதே வந்து Chrome 51 ன்ற வெர்ஷன்ல they are supporting ES6 only. Okay? Clear? Okay. இப்போ difference between ECMAScript and JavaScript என்னவா இருக்கும்? JavaScript is a language. ECMAScript is a standardization. ECMAScript is the what we call it as is the rules. Okay. ECMAScript is the rules. JavaScript is the implementation of that rules. புரியுதா? ECMAScriptல சில ரூல்ஸ் இருக்கு. அந்த ரூல்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி வந்த ஒரு ப்ராடக்ட் தான் வந்து JavaScript. இப்போ பைக்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பைக்ல என்னென்னலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குல்ல இந்தியால. ஓகே. அந்த ஸ்டாண்டர்ட்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு கம்பெனி ஒரு பைக்கை மேனுஃபேக்சர் பண்ணிச்சுன்னா அந்த பைக் வந்து எது பேஸ் பண்ணி மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க? ஒரு ரூல்ஸ் வச்சு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் பைக்னா பேசிக்கா எடுத்துக்கோங்களேன்.
இப்போ கியர் வந்து லெஃப்ட் சைடு தான் இருக்கணும், நம்ம சில ரைட் சைடு இருக்காது. இப்போ கார் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்துட்டு எல்லாமே வந்துட்டு ரைட் சைடு டிரைவ், லெஃப்ட் சைடு டிரைவ் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் ரூல்ஸ் எல்லாமே இப்படி தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும். அந்த ரூல்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் கார் மேனுஃபேக்சர்ஸ் கார் டெவலப் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி தான் எக்ஸ்மாஸ்கிரிப்ட்ல ரூல்ஸ் இருக்கு. அந்த ரூல்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் தே கிரியேட்டட். ஓகேவா? See, by reading the JavaScript document, you will learn how to use a scripting language. JavaScript conformed to the ECMAScript specification. JavaScript is an example of ECMAScript implementation. புரியுதா? ECMAScript ஓட implementation தான் JavaScript. Okay? ECMAScript is based on JavaScript, JavaScript based on ECMAScript. ஏன்னா அது வரைக்கும் ECMAScript ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷனே இல்ல until JavaScript was developed. Okay? புரியுதா? ECMAScriptக்கும் JavaScriptக்கும் டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? Any doubts? If someone questions you what is an ECMAScript and what is a JavaScript, you should be able to tell. ECMAScript na enna, JavaScript na enna, ES6 na enna, ES7 na enna, you should be able to tell. Okay? Okay. So இதுதான் வந்து JavaScript engine ஓட ஒரு basic structure. Okay? JavaScript engine you have two things. One is memory heap, another one is call stack. Okay? What is a memory heap? What is a memory heap? நீங்க வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்றீங்களா, where a is equal to 10, அது ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ஒரு மெமரி வேணும், அதான் மெமரி ஹீப். ஓகே, இப்போ வேரியபிள் யூஸ் நிறைய வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்க, ஏதாவது டேட்டா போடுறீங்க, where a is equal to 10, where b is equal to 20 அப்படிலாம் போடுறீங்க, அது ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ஒரு மெமரி வேணும்ல, அதுதான் வந்து மெமரி ஹீப், அங்கதான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிருப்பான். ஓகே, கால் ஸ்டாக் அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ நீங்க 10 லைன் கோட் எழுதிருக்கீங்க. ஓகே, உங்களுக்கு 10 லைன்ல ஃபர்ஸ்ட் லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. ஓகே, ரெண்டாவது லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. ஓகே, இப்போ கரண்டா எந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டு இருக்குன்ற இன்ஃபர்மேஷன் கால் ஸ்டாக்ல இருக்கும். ஓகேவா, கரண்டா எந்த லைன்ல இப்போ எக்ஸிகியூஷன் நடக்குது அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கால் ஸ்டாக்ல இருக்கும். ஸ்டாக்கோட ஜெனரல் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரோட ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்ன? ஸ்டாக்னா என்ன? இட் இஸ் a data structure to organize or to store the data. Okay, that is what a stack is. ஸ்டாக்கோட பிரின்சிபல் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் இன் லாஸ்ட் அவுட். அதான் வந்து ஸ்டாக்கோட பிரின்சிபல். ஃபர்ஸ்ட் இன் லாஸ்ட் அவுட்டோட எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, ஒரு பிஸ்கெட் ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கு, ஒரு பிஸ்கெட் பாக்கெட் ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கு, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் போடுற பிஸ்கெட் தான் வந்து லாஸ்டா வெளியில எடுப்பீங்க. கரெக்டா? ஒரு 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 டப்பா இருக்கு, டப்பால பிஸ்கெட்ஸ் போட்டே வரீங்க, நீங்க ஃபர்ஸ்டா போட்ட பிஸ்கெட் தானே நீங்க லாஸ்டா எடுப்பீங்க. அதுதான் வந்து கால் ஸ்டாக்கோட எக்ஸாம்பிள். ஸ்டாக்னாலே அதான், ஸ்டாக் இஸ் நதிங் பட் a data. திருப்பி நீங்க பேக் பிரஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும், கடைசியில உங்களுக்கு பேக் பட்டன் இருக்காது, ஏன்னா கூகுள் தான் உங்களோட இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து ஸ்டாக் வச்சு தான் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேங்களா, இதுல ஃபர்ஸ்டா நீங்க எந்த சைட் விசிட் பண்ணீங்க? கூகுள். அதுக்கப்புறம் நிறைய சைட் விசிட் பண்ணீங்க. ஓகேவா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் சைடுக்கு வரணும் என்ன பண்ணணும்? அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எல்லாமே தூக்கணும். கரெக்டா? பேக் 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 பேக்னு கிளிக் பண்ணிட்டு வரணும். அப்ப எல்லாமே போட்டுச்சு, கடைசியில என்ன இருக்கும்? கூகுள் இருக்கும். கூகுளுக்கு அப்புறமா எதா இருக்கா? எதுவும் கிடையாது. அதுதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட். அப்போ அந்த கூகுளுக்கு போகணும்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் இன் லாஸ்ட் அவுட். அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதா நீங்க எடுத்துட்டீங்களா, பேக் பேக் போய். சோ இதுதான் வந்து ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் யுவர் ஸ்டாக். இங்க கால் ஸ்டாக் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா, கரண்டா இப்போ 10 லைன் ஆஃப் கோட் இருக்கு. ஓகே, அப்போ இதோட மீனிங் ஸ்டாக்னால என்ன மீனிங்? ஃபர்ஸ்ட் இன் லாஸ்ட் அவுட். ஓகே, அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லைன் இருக்கு, அதுக்கப்புறமா ஒரு லைன் இருக்கு அப்படின்னா, அப்போ அதுக்கு மேல இருக்க லைன்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் லைன் அந்த அதுக்கப்புறமா தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். சோ கால் ஸ்டாக் will tell you currently 10 லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் இருந்துச்சுன்னா கரண்டா எந்த லைன்ல நீங்க எக்ஸிகியூஷன் இருக்கீங்க அப்படின்னு தெரியும். அது வந்து பாயிண்ட் பண்ணும், இந்த லைன் இப்ப எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா, திஸ் இஸ் கிளியர்? யாராவது வெயிட் பண்றாங்களா? பண்றாங்களா? 5 மினிட்ஸ் சொல்லி. ஓகேவா,
Okay. So JavaScript வந்து என்னன்னா it means it is a JavaScript is a single threaded. Single threadedனா என்ன? ஒரு டைம்ல ஒரு ஆபரேஷன் மட்டும் தான் பண்ணும். அதுதான் JavaScript. It cannot handle multiple things at single time. Single threaded means it can handle only one operation at a time. Okay வா? புரியுதா? Okay. So as I said, every JavaScript code will be given to the compiler. The compiler, compiler or JavaScript engine, which has two main components. One is memory heap for storing your variable data, and call stack will tell you where currently in which lines of code is being executed. அதுதான் ஒரு JavaScript engineல இருக்கும். ஓகேவா? சரி, கால் ஸ்டாக் அப்படின்னா என்னன்னா, ஓகே, இது வந்து ஒரு பேசிக் JavaScript ப்ரோக்ராம். ஓகே, பேசிக் JavaScript ப்ரோக்ராம். ஹீப் வந்து ஏன் எம்டியா இருக்குன்னா, நான் எந்த ஒரு வேரியபிளுமே யூஸ் பண்ணல, எங்கேயுமே எதுக்குமே டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணல. அதனால ஹீப் இஸ் கோயிங் டு பி எம்டி. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் மெமரியில இருக்கும். ஃபோன்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கால் பண்றாங்க, இதுதானே கால் பண்றாங்க. ஃபோ இதெல்லாம் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஃபங்க்ஷன் என்ன? ஒரு செட் ஆஃப் கோட் இஸ் ரிட்டன், கேன் பி ரியூஸ்ட் எனி டைம். ஓகே, இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் இருக்கு, இதெல்லாம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஃபங்க்ஷன் வந்து இதெல்லாம் டிக்ளேர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் ஆகிற வரைக்கும் தட் வில் நாட் எக்ஸிக்யூட். கரெக்டா? இது கால் பண்றதுக்கு எப்படி? ஃபோன்றதை நான் கால் பண்றேன். ஓகே, ஃபோன்றது கால் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து கால் ஸ்டாக்ல வந்து விழும். ஃபோ ஃபர்ஸ்ட் டைம். அடுத்து எதை ஃபோ எதை கால் பண்ணுது? பார்ன்றதை கால் பண்ணுது. அப்போ ஃபோக்கு அப்புறம் பார் வந்து விழுமா? ஓகே, பார் வந்துட்டு இங்க இருக்கு. பார் எதை கால் பண்ணுது? பேஸ். அப்புறம் பேஸ் வந்து விழுதா? பேஸ் இங்க இருக்கு. பேஸ் என்ன பண்ணுது? பிரிண்ட் பண்ணுது. ஓகே, அப்போ பேஸ்ல இருக்கிற இந்த லைன் முடிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும், அதுக்கப்புறம் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும், அதுக்கப்புறமா இது முடியும். இப்ப புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் இன் லாஸ்ட் அவுட். ஃபோ எப்போ வந்துச்சு? ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சு ஸ்டாக் உள்ள. எப்போ வெளியில வருது? லாஸ்டா. This is what we call it as stack. First in last out. இந்த மெத்தட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கால் பண்றோம், அந்த மெத்தட் இன்னொரு மெத்தட கால் பண்ணுது, அந்த மெத்தட் இன்னொரு மெத்தட கால் பண்ணுது, அந்த மெத்தட்ல they have print பண்ணிருக்காங்க. அப்போ பிரிண்ட் முடிஞ்ச உடனே எங்க வரும்? இங்க வரும். ஓகேவா? இதுவும் முடிஞ்சு போச்சு. அப்புறம் எங்க? இங்க வரும். இதுவும் முடிஞ்சு போச்சு. அப்புறம் இங்க வரும். அப்புறம் லாஸ்டா stack will be empty. stack empty-யா இருக்குன்னா என்ன மீனிங்? வேற எக்ஸிக்யூட் பண்றது வேற எதுவுமே இல்ல அப்படின்னு அர்த்தம். Whenever stack is empty, which means what? You don't have anything to execute. ஓகேவா? நீங்க ஜாவாஸ்கிரிப்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சா you can write a better code. Okay, so engine is having two main components. One is heap, another one is memory heap, another one is call stack. Call stack will tell you which line of code is being executed. இப்ப புரியுதா எந்த லைன்ல எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டு இருக்குன்னு? அது பிரிண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அது முடிஞ்சுச்சுன்னு அர்த்தம். அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சுச்சுன்னா என்ன வரும்? அடுத்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வரும். ஓகேவா? இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வருமா? ஏன் வரும்? ஏன்னா இதை வந்து இங்க இருந்து தானே கால் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ ஆல்ரெடி இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சு, அப்போ இதுவும் முடிஞ்சிச்சா? அப்புறம் இங்க, அப்புறம் இங்க, கடைசியா முடிஞ்சு போச்சு. எல்லாமே எம்டி. ஓகேவா? புரியுதா? கிளியரா? ஸ்டாக்னா என்னன்னு புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் இன் லாஸ்ட் அவுட், அதான் ஸ்டாக். ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ல கால் ஸ்டாக் அப்படின்னா கரண்டா எந்த லைன் ஆஃப் கோடு எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டு இருக்குன்ற காட்டுறதுக்கான ஒரு பிளேஸ் தான் கால் ஸ்டாக். ஓகே, இப்போ ஸ்டாக் ஃப்ரேம்னு ஒன்னு இருக்கு. ஸ்டாக் ஃப்ரேம்னா என்னன்னா, இப்போ ஒரு மெத்தட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்துட்டு ஒரு மெத்தட் எக்ஸிக்யூட் ஆன பிறகு இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு இல்லையா, அது ஒவ்வொரு எக்ஸிகியூஷனுமே they call it as a frame. எப்படி போட்டோ எடுத்தா ஃப்ரேம்ஸ்னு சொல்லுவாங்களோ, ஒரு எக்ஸிகியூஷன் they call it as frames. பாருங்க, call stack is a data section where records basically where in the program we are. எங்க இருக்கும் ப்ரோக்ராம்ல என்று சொல்றது தான் கால் ஸ்டாக். ஓகே, so imagine you have this JavaScript code. ஓகே, இது என்னன்னா சிம்பிளா ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, இது ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, இது ரெண்டையும் கால் பண்ற வரைக்கும் nothing will gonna happen. அப்ப எங்க கால் பண்றாங்க? print இங்க கால் பண்றாங்க. இந்த லைன்ல என்ன எழுதி இருக்கும்? print square 5 ன்னு ஒரு பாஸ் பண்றோம். எங்க பாஸ் பண்றோம்? இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு 5 பாஸ் பண்ணா அதுல இருந்து இன்னொரு மெத்தட் கால் பண்றாங்க. என்ன கால் பண்றாங்க? மல்டிப்ளை. மல்டிப்ளை என்ன பண்றாங்க? நீங்க என்ன பாஸ் பண்றீங்க மல்டிப்ளை பண்ணி தராங்க. சப்போஸ் 5 ன்னா என்ன அவுட்புட் வரும்?
25 எங்க வரும்? S க்கு வரும். அப்புறம் 25 பிரிண்ட் பண்றாங்க. 25 பிரிண்ட் பண்ணி முடிச்ச பிறகு எங்க வரும்? திருப்பி எக்ஸிகியூஷன் இங்க வரும். ஓகேவா? சோ இது எப்படி நடக்குது அப்படின்றது பாப்போம். ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். இது வந்து இத கால் பண்ணுதா? இத கால் பண்ணா இதுல என்ன கால் பண்றாங்க? மல்டிப்ளை. அதான் செகண்ட் ஃப்ரேம். மல்டிப்ளை கால் பண்ணா மல்டிப்ளைல இருந்து உங்களுக்கு அவுட்புட் வருதா? எஸ்க அது முடிஞ்சிச்சு. இங்க பாத்தீங்கன்னா இது இங்க மல்டிப்ளை முடிஞ்சு அடுத்த ஃப்ரேம்ல கன்சோல் டாட் லாக். இதோட எக்ஸிகியூஷன் முடிஞ்ச பிறகு இங்க அதுக்கப்புறம் இதுவும் முடிஞ்சிச்சுனா you have only this. இதுவும் முடிஞ்சுனா you have empty. clear? print square இருக்கா? ஆமா ஆமா. ஏண்டா ரெண்டுமே எக்ஸ் தான்டா பாஸ் பண்றோம். ஓ உங்களுக்கு மேக்ஸ் வேற நான் சொல்லி தரணுமா? இல்ல எக்ஸ் எக்ஸ் தானே போட்டுருக்கீங்க. எக்ஸ் எக்ஸ்னா என்ன பாஸ் ஆகும்? 5, 5 பாஸ் ஆகும். அங்க என்ன வேணா போட்டுண்டா. நேம் இஸ் நாட் கோடிங்ல வேரியபிள் நேம்ஸ் ஆர் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். டேட்டா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இங்க நான் சிவான்னு கொடுத்தாலும் டசன்ட் மேக் எனி டிஃபரன்ஸ். எக்ஸ் கமா ஒய்யோ இல்ல அங்க சிவா கமா குமார்னு கொடுத்தாலும் டசன்ட் மேக் எனி டிஃபரன்ஸ். சரியா? நேமுக்கும் கோடிங்க்கு எந்த சம்பந்தம் இல்லை. வாட் டேட்டா யூ பாஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? இந்த நேமும் சேமா இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது. ஆமா அதான் மல்டிப்ளை. அடா பாருங்களா, இங்க எக்ஸ்ன்னு அனுப்புறீங்களடா, அதுதான்டா அங்க இப்போதான்டா சொன்னேன் டேட்டா தான் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், வேரியபிள் நேம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லன்ட்டு. இங்க எக்ஸ் கமா வைக்கு பதிலா சிவா கமா குமார் கொடுத்தாலும் ஒர்க் ஆகும். இப்போ நான் இங்க எக்ஸ் தானே கொடுத்துருக்கேன், இங்க எக்ஸ் கமா எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன். அப்ப என்ன பாஸ் ஆகும்? 5 இங்க 5 அசைன் ஆகுமா? இங்கேயும் 5 அசைன் தானே ஆகும். ஓகேவா? வேரியபிள் நேம்ஸ் இப்போ ஃபங்க்ஷன்ல ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் நீங்க கால் பண்ணும்போது நேம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. அது இங்க 2 ஆர்குமெண்ட் இருக்கு, இங்க 2 ஆர்குமெண்ட் இருக்கா, அது மட்டும் தான் பார்க்கும். சரியா? எக்ஸ் ஒய் வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஐடென்டிஃபிகேஷன். இட் ஹாஸ் நத்திங் டு டூ. டேட்டா இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க இங்க 2 ஆர்குமெண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி இங்க ஒரு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணீங்கன்னா தென் இட் இஸ் ராங். இங்கேயும் 2 ஆர்குமெண்ட் இருக்கு, இங்கேயும் 2 ஆர்குமெண்ட் இருக்கு. ஓகே, அப்ப என்ன பாஸ் பண்றீங்க? 5, 5. அப்ப இங்க என்ன பாஸ் ஆகும்? அப்போ 5, 5 into 5 என்ன வரும்? 25. எதுக்கு அவுட்புட்டா வரும்? எஸ் பிரிண்ட் பண்ண என்ன வரும்? ஃபர்ஸ்ட் இது போகுதா, இது வந்து இத கால் பண்ணுதா, மல்டிப்ளை வருதா, மல்டிப்ளை முடிஞ்சிச்சுன்னா அது வந்து ஸ்டாக்ல இருந்து போயிடும். ஒரு விஷயத்தோட எக்ஸிகியூஷன் முடிஞ்சுன்னா என்ன ஆயிரும்? ரிமூவ் ஆயிரும். அதுக்கு அடுத்து இது முடிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்து ரிட்டர்ன் இங்க பண்ணிருக்குமா எஸ்ல, அதுக்கு அடுத்துல என்ன இருக்கு? கன்சோலோட லாக் இருக்கா, அதுவும் பிரிண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிச்சா, அந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சுன்னா அடுத்து எங்க வரணும்? இங்க வரணுமா? இதுவும் இந்த எக்ஸிகியூஷன் முடிஞ்சுன்னா ஸ்டெப் 5 எம்டி. இதுதான் வந்து ஸ்டாக் ஃப்ரேம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஒவ்வொன்னா இருக்கு இல்லையா, இதுதான் ஃப்ரேம்ஸ். இதுக்கு முன்னாடி நான் கால் ஸ்டாக் ஒரே இதுல காமிச்சிருப்பேன், இப்போ ஸ்ப்ளிட் பண்ணி காட்டுறேன், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். ஓகே, புரியுதா? இப்பயும் பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் இன் லாஸ்ட் அவுட். எப்போ கடைசியா முடியுது? லாஸ்டா பிரிண்ட் ஸ்கொயர் தான் வந்து முடியுது. ஓகே, கிளியரா? எனி டவுட்ஸ்? So I think someone is waiting. Innoda we will stop the class. Next we will continue from tomorrow. Priya, fine. So call stack na புரியுதா? மெமரி ஹீப், இதுல மெமரி ஹீப் எதெல்லாம் வந்து மெமரி ஹீப்ல இருக்கும்? எஸ் வந்து உங்களுக்கு மெமரி ஹீப்ல இருக்கும். ஓகேவா? கிளியர்? இதெல்லாம் வந்து மெமரி ஹீப்ல இருக்கும். ஓகே, இப்போ கால் ஸ்டாக்னா இப்ப புரியுதா? Any doubts? Fine, we can wind up for today. Remaining slide வந்து we will take tomorrow. சரியா? யாரும் இல்லையா? இவ்வளவு ஆர்வமா? ஓ காட், எனக்கு .NET கிளாஸ் இருக்கேடா. சரி, ஓகே. சோ இப்போ இது புரிஞ்சுதா? இந்த எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சுதா? ஒரு ஸ்டாக்ல இருந்து ஒரு பர்టిక్యులர் மெத்தடோ இல்ல ஒரு ஸ்டேட்மெண்டோ எப்போ வந்து வெளியில வரும் அப்படின்னா அதோட எக்ஸிகியூஷன் முடிஞ்ச பிறகு. ஏன் வந்து பின் ஸ்கோர் இங்கேயும் இருக்கு, இங்கேயும் இருக்கு, இங்கேயும் இருக்கு, இங்கேயும் இருக்கு அப்படின்னா அதோட எக்ஸிகியூஷன் ஃபுல்லா முடியலன்னா என்ன மீனிங்?
இங்க இருந்து நான் இதை கால் பண்றேன், இது மொத்தமா முடிஞ்சு இங்க திருப்பியும் கண்ட்ரோல் வந்தாதான் அது முடிஞ்சதுன்னு அர்த்தம். இங்க ஏதோ பண்ணிட்டே இருக்கு அப்படின்னா அப்ப இது முடியலன்னு தானே அர்த்தம். இது நான் வந்து ஒருத்தர் கால் பண்ணி இந்த பர்டிகுலர் ஒர்க் முடியும்னு நான் சொல்றேன். ஓகேவா? அவங்க ஒர்க் முடிச்சிட்டேன்னு சொல்லி எனக்கு திருப்பி சொன்னா வரைக்கும் நான் வந்து இங்க தானே வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். அதேதான். ஓகே, நான் ஒருத்தர் கால் பண்றேன். கால் பண்ணி இந்த போன்லயே இருந்துட்டு நான் இந்த வேலை முடியும்னு சொல்றேன். அவங்க வேலை பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்? கால் கட் பண்ணிட்டு போயிடுவேனா? நான் அங்கே கால்ல தான் வெயிட் பண்ணுவேன். ஓகே, அவங்க வேலை எல்லாம் முடிச்சிட்டு சார் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் காலை ஹேங் பண்ணுவேன். அது வரைக்கும் நான் என்ன பண்றேன்? அதுதான் இது. ஓகேவா? கிளியர்? பாருங்க, இந்த ஒவ்வொரு என்ட்ரியும் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஒவ்வொரு என்ட்ரியும் இஸ் கால்ட் as ஸ்டாக் ஃப்ரேம். இப்ப புரிஞ்சுதா? கால் ஸ்டாக்னா என்னன்னு புரிஞ்சுதா? கிளியர்? ஓகே, ரியல் டைமா கால் ஸ்டாக் எங்க இருக்குன்னு நான் காட்டட்டுமா? ப்ரௌசர்ல கால் ஸ்டாக் எங்க இருக்குன்னு நான் காட்டுறேன். இந்த இதெல்லாம் தெரியும்ல, எலிமெண்ட்ஸ்னா என்னன்னு தெரியும், சோர்ஸ்னா என்னன்னு தெரியும், இதெல்லாம் தெரியும்ல உங்களுக்கு. ஃபைன். லெட்ஸ் கோ டு திஸ் ஒன். லாகின். ஓகே, இப்போ நான் லாகின் கொடுக்குறேன். ஒரு அப்ளிகேஷன் போயிட்டு லாகின் கொடுக்குறேன். ஓகே, ஸோ ஷேர் ஆகலையா? ஐம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி. I'll show it from the beginning. ஓகே, இதெல்லாம் டெவலப்பர்ஸ் தான் தெரியும்ல. ஓகே, இப்போ நான் லாகின் பண்றேன். ஓகே ஓகே, லாகின் பண்ணும்போது நான் இங்கே பிரேக் பாயிண்ட் வைக்கிறேன். பிரேக் பாயிண்ட் என்னன்னா, ஒரு கோடை நீங்க எழுதிருக்கீங்க, அது கரெக்டா தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் செக் பண்றதுக்கான ஒரு விஷயம் தான் பிரேக் பாயிண்ட். ஓகே, இப்போ இடத்துல நான் பிரேக் பாயிண்ட் வச்சிருக்கேன். இங்க பாத்தீங்கன்னா எங்கடா அது பிரேக் பாயிண்ட்ஸ், யா கால் ஸ்டாக்னு ஒன்னு இருக்கும். இங்க இருக்கா? ஓகே, இதோட மீனிங் என்ன? இப்போ என்ஜி ஆன் தான் இப்போ கரெக்டா எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டு இருக்கு. அதான் அது பாயிண்ட் பண்ணுது. ஓகே, இங்க தான் பிரேக் பாயிண்ட் இருக்கா? இது எங்க இருந்து கால் ஆயிருக்குன்னா இங்க இருந்து கால் ஆயிருக்கும். அதுதான் வந்து அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற லைன். சோ அது எங்க இருந்து கால் ஆயிருக்குன்னா இங்க இருந்து கால் ஆயிருக்கும். புரியுதுங்களா? இதெல்லாம் தான் ஸ்டாக்ல இருக்கு. இப்போ இது வந்துட்டு லாஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன் லாஸ்ட் அவுட், இது கடைசியா தான் முடியும். ஓகே, இப்போ நான் வந்துட்டு வேர் இஸ் தட்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் லைன் வரேன் அப்படின்னா கால் ஸ்டாக்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு என்ஜி ஆன் யூனிட்லயே இருக்கும். ஏன்னா இந்த ஒரு மெத்தட் இன்னும் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிக்கல இந்த லைன் வர வரைக்கும். இப்போ எப்போ இந்த மெத்தட் ஃபுல்லா நான் முடிப்பேனோ அப்போ என்ஜி ஆன் யூனிட் போயிட்டு திருப்பி இங்க வரும் கண்ட்ரோல். ஓகேவா? இப்போ நான் பாருங்க, இப்போ அடுத்த லைன் நான் போறேன். என்ஜி ஆன் யூனிட்லயே இருக்கா? ஓகே, என்ஜி ஆன் யூனிட்லயே இருக்கா? ஓகே, இப்போ என்ஜி ஆன் யூனிட் இருக்கா? இங்க இருக்கா? வேற என்ன இருக்கு? அனானிமஸ் இருக்கு. அடுத்த எக்ஸிகியூஷன் வந்துருச்சு. இதுதான் வந்து கால் ஸ்டாக். நீங்க ப்ரௌசர்லயே பாத்துக்கலாம். ஏதாவது ஜாவாஸ்கிரிப்ட் லைன் எழுதி ஒரு பிரேக் பாயிண்ட் போட்டு பாத்தீங்கன்னா 10 லைன் ஆஃப் கோட் இருக்குன்னா ஒரு லைன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்து அந்த லைன் முடிஞ்சிச்சுன்னா எக்ஸிகியூஷன் முடிஞ்சிச்சுன்னா அந்த லைன் வந்து ஸ்டாக்ல இருந்து ரிமூவ் ஆயிரும். இப்போ எப்படி என்ஜி ஆன் யூனிட் நான் எக்ஸிகியூஷன் முடிச்சோன்னு என்ன ஆச்சு? ரிமூவ் ஆகி அடுத்து என்ன இருக்கோ அதுக்கு வந்துருச்சு. சரி, இப்போ அனானிமஸ் இருக்கா? இதை வந்து நான் எக்ஸிக்யூட் பண்றேன்னா இப்போ லைன் மாறிட்டே இருக்கு பாருங்க. இப்போ லைன் நம்பர் 3ல இருக்கும். 5. ஓகேங்களா? ஃபுல்லா எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கால் ஸ்டாக்ல நத்திங் டு எக்ஸிக்யூட். கால் ஸ்டாக் இப்போ எம்டியா இருக்கு. அப்போ அதோட மீனிங் என்ன? வேற எதுவுமே எக்ஸிகியூஷன்ல இல்ல அர்த்தம். ஓகேவா? இப்போ ரியல் டைமா புரியுதா கால் ஸ்டாக் என்னன்னு? ஓகே, ஒரு 10 நேரம் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் கோட் எழுதி ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி பிரேக் பாயிண்ட் வேணும் அப்படின்னா என்னன்னா, ஏதாவது ஒரு ஜாவாஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் நீங்க இது என்னோட ப்ராஜெக்ட் ஜஸ்ட் ஷோயிங் இட். ஏதாவது இடத்துல இங்க 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 செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரேக் பாயிண்ட் வந்துடும்.
அப்ப திருப்பி பேஜ் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணினா இங்க வந்து கர்சர் நிக்கும். ஐ மீன் வாட் எக்ஸிகியூஷன் இங்க ஸ்டாப், இங்க வந்து ஸ்டாப் ஆகும். அடுத்த லைனுக்கு போனோம்னா F10 கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டே வரும். அப்போ உங்களுக்கு இந்த கால் ஸ்டாக் வந்துட்டு அப்டேட் ஆயிட்டே வரும். இப்ப புரியுதா கால் ஸ்டாக் என்னன்னு? கிளியர்? ஓகே. இப்போ ஜாவாஸ்கிரிப்ட் ரன் டைம் நான் தான் சொல்லியிருக்கேன்ல, எல்லா ப்ரௌசரும் வந்துட்டு ஜாவாஸ்கிரிப்ட் சப்போர்ட் பண்ணும். ஓகே, எல்லா ப்ரௌசரும் வந்து எவ்ரி ப்ரௌசர் சப்போர்ட்ஸ் ஜாவாஸ்கிரிப்ட். அதுல டவுட் இருக்கா? ஓகே, ஸோ இதுல in JavaScript they have certain APIs. APIs என்ன? அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்ஃபேஸ். API யோட வேலையே அப்படி என்னன்னா, ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு ரிக்வஸ்ட் வாங்கி இன்னொரு இடத்துல அந்த ரிக்வஸ்ட்ல இருந்து அந்த ரிக்வஸ்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி டேட்டா எடுத்துட்டு வந்து திருப்பி அந்த ரிக்வஸ்ட் யார் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கே சென்ட் பண்றது தான் ஒரு ஏபிஐயோட வேலை. ஒரு நார்மல் பேசிக் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, நீங்க ஒரு ஹோட்டல் போறீங்க, ஹோட்டல் போய் டைனிங் உட்காடுறீங்க. ஓகே, ஒரு மெனு வந்து ஆர்டர் பண்றீங்க, எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு. இப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாரு, வெயிட்டர் தான் வந்துட்டு போயிட்டு அந்த ஆர்டர், வெயிட்டர் ஆர்டர் இருப்படா, அதுதான் வந்து ரிக்வஸ்ட். அந்த வெயிட்டர் வந்துட்டு கிச்சனுக்கு போயிட்டு சொல்லுவார், இந்த டேபிள்ல இந்த பர்டிகுலர் கஸ்டமர் இந்த டிஷ் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ கிச்சன்ல என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த டிஷ்ஷை யாருக்கு கொடுப்பாங்க, வெயிட்டருக்கு கொடுப்பாங்க. திரும்பி வெயிட்டர் எடுத்துட்டு வந்து நம்ம கொடுப்பாங்க. இந்த வெயிட்டர் தான் வந்து உங்களோட ஏபிஐ, அந்த கிச்சன் தான் உங்களோட டேட்டாபேஸ், கஸ்டமர் தான் வந்து உங்களோட யூஐ, அதாவது வெப் அப்ளிகேஷன், உங்க ப்ரௌசர். புரியுதா? எப்படி வந்து அந்த டேட்டா அந்த அந்த டிஷ் எப்படி குக் ஆகி உங்களுக்கு வந்திருக்குன்றது தெரியாதோ, அதே மாதிரி அந்த டேட்டா எப்படி வந்திருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியாது. உங்களுக்கு டேட்டா வரும், நீங்க கேட்ட டேட்டா வரும், அது எப்படி வந்திருக்கு, எந்த டிபில இருந்து வந்திருக்கு, எந்த பேக் அண்ட் சர்வீஸ்ல வந்திருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. எந்த ஷெஃப் குக் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியுமா, எப்படி குக் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியுமா, தெரியாதோ அதே மாதிரி தான். கிளியர்? அதுதான் வந்து ஒரு ஏபிஐ. கிளியர்? எந்த டவுட் இருக்கா? எனி டவுட்ஸ்? ஓகே, அப்புறம் சில ஏபிஐஸ் எல்லாம் ப்ரௌசரே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும். எல்லா ப்ரௌசருக்குமே வந்து சில ஏபிஐஸ் இருக்கு. ஓகே, அந்த ஏபிஐஸ்லாம் என்னன்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியுமா? இந்த செக்ஷன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், கரெக்டா? இந்த செக்ஷன் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இந்த செக்ஷன் கிளியர் தானே? ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ல மெமரி ஹீப் இருக்கும், கால் ஸ்டாக் இருக்கும். கால் ஸ்டாக் என்ன பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, தென் கம்ஸ் வெப் ஏபிஐஸ். வெப் ஏபிஐஸ் இதெல்லாம் வந்து ப்ரௌசர்ல கொடுக்குற ஏபிஐஸ். டாம்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியுமா? டாம்னா என்ன? உங்க HTML ஓட ஒரு ஆப்ஜெக்ட், உங்க என்டையர் HTML டாக்குமெண்ட் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க, அதுதான் வந்து டாம். we call it as DOM tree. DOM tree எல்லாருக்கும் தெரியும், ஐ ஹோப் சொல்லியிருக்கேன் கிளாஸ்ல ஆல்ரெடி. ஓகே, then comes ajax. ajax அப்படின்னா என்னன்னா, we'll see it in detail later. ஒரு நீங்க வந்து ஜாவாஸ்கிரிப்ட் வழியா ஒரு சர்வர் காலை மேக் பண்ணி அது வர்ற டேட்டாவை திருப்பி எடுத்துட்டு வந்து HTML கொடுக்கறதுக்கான ஒரு வழி தான் வந்து அஜாக்ஸ். அதுக்கு பேர் வந்து அஜாக்ஸோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து அசிங்க்ரோனஸ் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் XML. ஓகே, அதை பத்தி டீடைலா அப்புறம் பார்ப்போம். அஜாக்ஸ்னா என்னன்னா, இப்போ ஒரு ப்ரௌசர் இருக்கு, ஒரு ப்ரௌசர்ல ஒரு நிறைய லேஅவுட்ஸ் என்னென்னமோ இருக்கு. ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல மட்டும் உங்களுக்கு டேட்டா இருக்கு. சிங்க்ரனஸ் அப்படின்னா ஒரு டேட்டாவை நீங்க சீக்வென்ஷியலா எக்ஸிக்யூட் பண்றது தான் சிங்க்ரனஸ். ஓகேவா? ஓகே, சிங்க்ரனஸ் லைன் பை லைன் எக்ஸிக்யூட் பண்றது. அசிங்க்ரனஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னா, இமேஜின் நீங்க வந்து 10 லைன் ஆஃப் கோட் எழுதி இருக்கீங்க. ஓகே, 10 லைன்ல 5வது லைன் வந்து உங்களுக்கு இட்ஸ் டேக்கிங் மோர் டைம். இமேஜின் இட்ஸ் டேக்கிங் 10 செகண்ட்ஸ் டு எக்ஸிக்யூட். 6வது லைன், அதனால என்ன பண்ணணும், வெயிட் பண்ணணும். எது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும்? 5வது லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். இமேஜின் 5வது லைனுக்கும் 6வது லைனுக்கும் எந்த ஒரு டிபெண்டன்சியுமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப நான் எதுக்கு வெயிட் பண்ணணும்? புரியுதா?
ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும்னா நீங்க ஒரு buffet போறீங்க. buffet தெரியும்ல எல்லாருக்குமே. ஒரு கல்யாணத்துக்கு போறீங்க, buffet இருக்கு. ஓகே. உங்களுக்கு முன்னாடி லைன்ல இருக்காங்க. ஒரு 5 பேர் இருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப நேரம் மட்டன் பிரியாணி எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. ரொம்ப நேரம் இஸ் டேக்கிங் மோர் டைம் டு டேக் மட்டன் பிரியாணி. ஓகே. நீங்க இருக்கீங்க. நீங்க மட்டன் பிரியாணிக்கு அடுத்து தான் உங்களுக்கு வேற ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கு. சிக்கன் 65 இருக்கு. அ வேற பன்னீர் இருக்கு. அந்த மாரிலாம் இருக்கு. ஓகே. உங்களுக்கு அன்னைக்கு மட்டன் சாப்பிடணும்னு உங்களுக்கு தோணல. உங்களுக்கு பிரியாணி சாப்பிடணும், மட்டன் பிரியாணி சாப்பிடணும்னு உங்களுக்கு தோணல. அப்போ அந்த ஆள் எடுக்கிற வரைக்கும் நீங்க வெயிட் பண்றது மேக் எனி சென்ஸ்? நீங்க அந்த ஐட்டத்தை எடுக்க போறது கிடையாது. ஓகே. நான் என்ன பண்ணணும், எனக்கு மட்டன் பிரியாணி வேணாம். ஆனாலும் அந்த ஆள் என்ன பிளாக் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஏன்? என்ன அடுத்தடுத்த ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்துட்டு மட்டன் பிரியாணி தாண்டி வச்சிருக்காங்க. ஓகே. அப்போ நீங்க இத வெயிட் பண்றதுக்கான வேலிடான ரீசனா? Does it make any sense to wait for someone you don't have any dependency? ஓகேவா? புரியுதா இந்த சினாரியோ? அப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்க வெயிட் பண்றது இட்ஸ் நாட் மேக்ஸ் எனி சென்ஸ். அந்த மாதிரி விஷயம் தான் தே கால் இட் அசிங்க்ரனஸ். ஓகேங்களா? அந்த டேட்டா வந்த பிறகு ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகணும்னா அது மட்டும் தான் வந்து நீங்க அதுக்குள்ள போகணுமே வெயிட் பண்ணணுமே தவிர அந்த டேட்டாக்கும் உங்களுக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னா அது வி கால் இட் அஸ் அதெல்லாம் வந்து அசிங்க்ரனஸா போட்டுரும். அசிங்க்ரனஸ்னா என்னன்னா அது எப்போ அந்த எக்ஸிகியூஷன் முடியும் யாருக்குமே தெரியாது. இமேஜின் நீங்க ஒரு ரிசல்ட் வந்து கெட் பண்றீங்க. ஒரு ரோல் நம்பர் போட்டு ரிசல்ட் கெட் பண்றீங்க. ஓகே. உங்களுக்கு 5 செகண்ட்ஸ்ல டேட்டா வரலாம். அவங்களுக்கு 10 செகண்ட்ஸ் ஆகலாம். ஏன்? உங்களுக்கு நெட்வொர்க் ஸ்பீடா இருக்கலாம், அவங்களுக்கு ஸ்லோவா இருக்கலாம். அப்போ அது வர்ற டேட்டா வந்துட்டு இஸ் நாட் கோனா கம் ஆன் ஸ்பெசிபிக் டைம். கரெக்ட்டா? எல்லாருக்குமே ஒரே டைம்ல டேட்டா வராதுல்ல. உங்களுக்கு வேற டைம் வரலாம், அவருக்கு வேற டைம்லாம். அதெல்லாம் தே மேக் இட் அஸ் அசிங்க்ரனஸ் கால்ஸ். ஏன்னா அந்த டேட்டா எப்போ வரும்னே உங்களுக்கு தெரியாது. இட் கேன் கம் இன் 5 செகண்ட்ஸ், இட் கேன் கம் இன் 10 செகண்ட்ஸ், இட் கேன் கம் இன் 20 செகண்ட்ஸ் ஆல்சோ. அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் தே கால் இட் அஸ் அசிங்க்ரனஸ். சிங்க்ரனஸ்னு போட்டீங்கன்னா இப்ப 10 லைன் கோட் எழுதி நீங்க எதுவுமே உள்ள அசிங்க்ரனஸா எதுவுமே எழுதலன்னா இப்ப 5வது லைன் வந்து 10 செகண்ட் ஆகுதுன்னா 6வது லைன் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். அது டிபெண்டன்சி இருக்கோ இல்லையோ அது வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். இது வந்து பிளாக்கிங் கோடுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி கோடு என்ன சொல்லுவாங்க? பிளாக்கிங் கோட். ஏன்னா ஒரு பர்టిక్యులர் ஆபரேஷன் இஸ் ஸ்டாப்பிங் தி எக்ஸிகியூஷன் ஆஃப் another ஆபரேஷன் which is nowhere dependent. ஒரு விஷயத்து மேல நீங்க டிபெண்டன்ட்டே இல்லாம நீங்க வெயிட் பண்ண வைக்கிறீங்க. அதெல்லாம் வந்துட்டு பிளாக்கிங் கோட். சோ அதை தான் வந்து we will achieve using asynchronous call. நான் என்ன சொல்லிருக்கேன்? JavaScript is a single threaded. கரெக்ட்டா? ஒரு ஆபரேஷனை ஒரு டைம்ல தான் பண்ணும். ஒரு ஆபரேஷன் ஒரு சிங்கிள் டைம்ல ஒரு ஆபரேஷன் தான் பண்ணும். கரெக்ட்டா? அதுல டவுட் இருக்கா? அப்ப எப்படி இதை அச்சீவ் பண்றது? How do I achieve this asynchronous? இப்போ இமேஜின் ஒரு 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 லைன் வந்து 10 செகண்ட்ஸ் எடுக்குது. எனக்கு 2வது லைன் வந்து எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். ஆனா இது வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ண தேவையில்ல. ஓகே. அப்ப என்ன பண்றது? JavaScript சிங்கிள் த்ரெட்டட். என்னன்னா ஒரு டைம்ல ஒரு ஒரு எக்ஸிகியூஷன் தான் நடக்கும். கரெக்ட்டா? இப்போ இந்த லைன் முடிக்கிறதுக்கு 10 செகண்ட் ஆகுது. இந்த லைன் வந்து இது மேல டிபெண்டன்சியே கிடையாது. அப்ப எப்படி இந்த ப்ராப்ளத்தை நான் சால்வ் பண்றது? புரியுதா? क्वेश्चन புரியுதா? ஓகேவா? 2வது லைன் ஃபர்ஸ்ட் லைன் மேல எந்த ஒரு அந்த அந்த டேட்டா வந்தாலும் வராட்டி எனக்கு எந்த ஒரு கவலையும் கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் செகண்ட் லைன். ஓகே. ஆனா அது 10 செகண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. அதனால நானும் வந்து வெயிட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சிச்சுவேஷன். ஏன்னா ஜாவாஸ்கிரிப்ட் வந்து ஒரு லைன்ல தான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஒரு வேர்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன். ஏன்னா அது வந்து சிங்கிள் த்ரெட்டட். இப்போ இதை நான் வந்து இந்த லைனையும் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். இது இவ்வளவு நேரம் என்னால வெயிட்டும் பண்ணக்கூடாது. அப்ப என்ன பண்றது? தட் இஸ் a ப்ராப்ளம்ல. புரியுதா? ப்ராப்ளமா இல்லையா? ஓகே. சோ அது எப்படி பண்றதுன்றது தான் we will see it in this section. We will see what is a callback queue, what is an event loop, all these things. இதெல்லாம் வெப் ஏபிஐஸ் நான் சொன்னேன்ல. DOM உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். Ajax we will see it later. Set timeoutனா என்னன்னா என்னன்னா ஒரு பர்టిక్యులர் டைம்க்கு அப்புறம் அதாவது 10 செகண்ட்க்கு அப்புறம் இந்த பர்టిక్యులர் லைனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணன்றது தான் செட் டைம் அவுட். அதான் அதோட பேசிக் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. அதோட சின்டாக்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா இப்போ இந்த ரெண்டு லைனை வந்துட்டு 1000 அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன்னா 1000 வந்து மில்லி செகண்ட்ஸ். அது மீன் ஒரு செகண்ட்க்கு அப்புறம் இந்த கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகுன்னு அர்த்தம். இதோட மீனிங் என்ன? நீங்க வந்து 10 லைன் எழுதிருக்கீங்க. ஓகே. 5வது லைன்ல இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னா அது வந்து
இது 1 செகண்ட்க்கு அப்புறம் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். அப்ப என்ன நடக்கும்? 5வது லைனுக்கு அப்புறம் 6வது லைன் இதுக்கு வருமா? வராது. 7வது லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஏன்னா 7வது லைன் முடிஞ்ச பிறகு தான் திருப்பி இது இங்க வரும். ஏன்? நான் 1 செகண்ட் டிலே குடுத்திருக்கேன். ஓகேவா? அது எப்படி நடக்குது? இந்த டிலே எப்படி நடக்குது? இதெல்லாம் வந்து ஒரே சிங்கிள் த்ரெட்டரா இருக்க ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ல எப்படி இதெல்லாம் பண்றதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். சரியா? சோ கால் பேக் கியூ, இவென்ட் லூப் இத வச்சு எப்படி ஒரு அசிங்க்ரனஸ் ஆப்பரேஷனை நம்ம அச்சீவ் பண்ண போறோம்ன்றது we'll see. இந்த செக்ஷன்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? You have any doubts on this? Two components of JavaScript, which is memory heap and call stack. Okay. So இதெல்லாம் தான் வெப் ஏபிஎஸ். இதெல்லாமே நான் ப்ரௌசர்லயும் சப்போர்ட் ஆகும். ஓகே. DOM உங்களுக்கு தெரியும். Ajax I will tell it later. செட் டைம் ஓட்னா ஒரு பர்టిక్యులர் டைம்க்கு அப்புறம் இந்த கோட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணா நான் வந்து இன்ஜினுக்கு சொல்றது. அலர்ட் வந்து நார்மலா உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ரௌசர் போனீங்கன்னா மேல ஒரு பாப்அப் மாதிரி வரும்ல, you are going to leave this site, அதெல்லாம் தான் அலர்ட். ஓகே. இதெல்லாம் தான் வெப் ஏபிஎஸ். Okay, JavaScript its runtime is a single threaded program, but whereas browser have the capability to respond on multiple threads and perform tasks assigned to them. Okay, JavaScript language தான் வந்துட்டு single threaded. ஆனா browser வந்துட்டு can handle multiple tasks at a single time. மல்டிபிள் டாஸ்க் என்ன சொல்றாங்க? அது HTML லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், CSS லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், சைடுல JavaScript லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். புரியுதா? CSS ல சேஞ்ச் பண்ணா அதுவும் நடக்கும், JavaScript ல சேஞ்ச் பண்ணா அதுவும் நடக்கும். browser வந்து it can do multiple works, but JavaScript அப்படி கிடையாது. It can do only one operation at a time. Okay வா? Okay, here comes event loop. Okay, இங்க நாம என்ன காம்போனன்ட்ஸ் பார்த்தோம்? கால் பேக் கியூ, event loop னு பார்த்தோம்னா, சரி ஸ்டாக் ஓட பிரின்சிபல் உங்களுக்கு தெரியும். கியூ ஓட பிரின்சிபல் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். கியூனா என்ன? நீங்க ஒரு சினிமா தியேட்டருக்கு போய் டிக்கெட் எடுக்கிறீங்க, நீங்க முதல்ல போனீங்கன்னா நீங்க முதல்ல டிக்கெட் வாங்கிட்டு வெளியில வந்துடலாம். அதான் வந்து கியூ ஓட பேசிக் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. ஓகே, கியூவும் இட்ஸ் வாட் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல ஸ்டாக் வந்து ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர், queue is also another data structure. Data structure என்ன? The way you organize your data. எப்படி டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்றதுக்கான ஒரு பிரின்சிபல்ஸ் தான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஓகே, queuனா உங்களுக்கு தெரியும் கரெக்ட்டா? ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். ஸ்டாக்னா ஃபர்ஸ்ட் இன் லாஸ்ட் அவுட். ஃபைன். ஓகே, இப்போ ஈவென்ட் லூப் நாங்க ஒன்னு பார்த்தோமா? கால் பேக் கியூ ஒன்னு பார்த்தோம், ஈவென்ட் லூப் ஒன்னு பார்த்தோம். ஓகே, ஈவென்ட் லூப்போட வேலை என்னன்னா ஒரே ஒரு வேலை தான். ஓகே, கால் ஸ்டாக் வந்து எப்போ உங்களுக்கு எம்டியா இருக்கும்? எல்லா எக்ஸிகியூஷன் முடிஞ்ச பிறகு you will have call stack empty. அதோட மீனிங் என்ன? இப்போ கரண்டா எதுவுமே எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு இல்ல. ஓகே, அது இல்லன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்ல. இப்போ எதுவுமே இல்ல, ஸ்டாக் வந்து எம்டியா இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ல. அந்த வேலை பார்க்கறவங்க பேர் தான் இவென்ட் லூப். இவென்ட் லூப் என்ன பண்ணும்னா கால் பேக் கியூவையும் கால் ஸ்டாக்கையும் மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கும். ஓகே, ஏன் மானிட்டர் பண்ணுனா கியூல ஏதாவது இருக்கு, கால் ஸ்டாக்ல எதுவும் இல்லைன்னா அந்த கியூல இருக்கிறத எடுத்து போயிட்டு கால் ஸ்டாக்ல போடும். கால் ஸ்டாக்ல போட்டு அது என்ன மீனிங்? அதை நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு அர்த்தம். கரெக்டா? கிளியர்? ஓகே, இவென்ட் லூப்போட வேலை வந்து ஒரே ஒரு வேலை தான். கால் பேக் கியூல ஏதாவது இருக்கா, கால் ஸ்டாக்ல ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும். கால் ஸ்டாக் எம்டியா இருந்துச்சுன்னா கால் பேக் கியூல ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கும். பார்த்து ஏதாவது இருக்கு கால் பேக் கியூல அப்படின்னா இட் வில் டேக் வாட் எவர் இஸ் தேர் இன் கால் பேக் கியூ அண்ட் புட் இட் இன் கால் ஸ்டாக். அதோட மீனிங் என்ன? இப்போ கால் ஸ்டாக்கை அதுல இருக்கிற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். ஓகே, அதனால லைவா சொல்றேன். ஓகேவா? இது வந்து கால் பேக் கியூ. இதுக்கு டேட்டா எப்படி வந்துச்சுன்னு நம்ம பார்க்கணும்ல. ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு எப்படி வந்துச்சு? நம்மளுக்கு வந்து மெமரி ஹீப்புக்கு எப்படி டேட்டா வருதுன்னு தெரியும், கால் ஸ்டாக்க்கு எப்படி டேட்டா எப்படி வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வருதுன்னு தெரியும். இப்போ கால் பேக் கியூக்கு எப்படி டேட்டா வருதுன்னு எனக்கு தெரியாது. கரெக்டா? தட் we will see. ஓகே, சோ இதுதான் உங்களோட ஜாவாஸ்கிரிப்ட் கோட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லைன் என்ன போடுறீங்க? ஹாய் பிரிண்ட் ஆகும். இப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் லைன் போட்டோன்னு எங்க போகும்? இந்த லைன் ஃபர்ஸ்ட் எங்க போகும்? கால் ஸ்டாக்குக்கு போகும். இவ்வளவு நேரம் என்ன கத்திக்கிட்டு இருந்தேன்? கால் ஸ்டாக்குக்கு தான் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் போகும். அப்போ இந்த லைன் முடிஞ்ச பிறகு என்ன நடக்கும்? கால் ஸ்டாக் வந்து இங்க இருக்கா? இது என்ன சொல்லிருக்கு? 5000 அப்படின்னா 5 செகண்ட்ஸ் அர்த்தம். 5000 னா 5000 மில்லி செகண்ட்ஸ். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எனக்கு 5 செகண்ட்க்கு அப்புறம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னு சொல்லணும். அப்ப 5 செகண்ட்க்கு அப்புறமா இது எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். அப்போ இது வந்து எடுத்துக்கும். ஆனா உடனே அது எக்ஸிக்யூட் ஆகணுமா? கிடையாது. அப்போ இந்த கோட் வந்து இது மேல டிபெண்டன்சியா? அப்ப நான் நெக்ஸ்ட் இந்த எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுமா? அப்போ
ஹாய் ஃபர்ஸ்ட் பிரிண்ட் ஆயிருமா, அது முடிஞ்சிச்சு. இது வருமா, இது வந்து என்னது, ஒரு டைம் அவுட். இது வந்து ஒரு ஏபிஐ. நம்ம முன்னாடி பார்த்தோமா, இது வந்து ஒரு வெப் ஏபிஐ. ஓகே, டாம், அஜாக்ஸ், செட் டைம் அவுட், அலர்ட், இது எல்லாமே வந்து ஒரு வெப் ஏபிஐ. ஓகே, இப்போ ஹாய் பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஹாய் பிரிண்ட் ஆனோடனே இந்த லைனுக்கு வருது. இந்த லைன் வந்து 5 செகண்ட்க்கு அப்புறமா எக்ஸிக்யூட் ஆகணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். எதுக்கு? ஜாவாஸ்கிரிப்ட். ஓகே, அடுத்தது console.log. இப்போ எப்படி பிரிண்ட் ஆகும்? இது எந்த ப்ராசஸ்ல பிரிண்ட் ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹாய் பிரிண்ட் ஆகும், அதுக்கப்புறம் பாய் பிரிண்ட் ஆகும், 5 செகண்ட் கழிச்சு சிபி1னா கால் பேக் 1 அது பிரிண்ட் ஆகும். ஆனா இது எப்படி, இப்போ சிபி1 தான் வந்துட்டு பிரிண்ட் ஆகணும் பாய்க்கு அப்புறமான்றது எப்படி தெரியும் இன்ஜினுக்கு? 5 செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணணும். 5 செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ற வரைக்கும் இந்த கோடை நான் ஒரு இடத்துல வைக்கணும்ல. 5 செகண்ட்க்கு அப்புறம் என்ன கோட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் எனக்கு தெரியணும்ல. 5 செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணணும், ஓகே. 5 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியணும்ல. அப்போ இது கண்டிப்பா ஒரு இடத்துல இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கணும்ல. இருந்தா தான் அந்த 5 செகண்ட்ஸ் கழிச்சு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். எதுல போட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்? எக்ஸிக்யூஷன் எதுல இருந்து நடக்கும்? கால் ஸ்டாக்ல இருந்து நடக்கும். ஓகேவா? so that we will see. ஓகே, இதுதான் உங்களோட, இது விட்டுருங்க. கன்சோல் ஸ்டாக் உங்களுக்கு தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஹாய் பிரிண்ட் ஆச்சா? கரெக்டா? இந்த மாதிரி வெப் ஏபிஎஸ் ஏதாவது வந்தாலோ, டாமோ, அஜாக்ஸோ, இல்ல செட் டைமோட்டோ, செட் இன்டர்வலோ, அலர்ட்டோ, இதெல்லாம் வந்தா என்ன நடக்கும்னா, இந்த கால் ஸ்டாக்ல இது பார்த்த உடனே அது வந்து வெப் ஏபிஐ செக்ஷனுக்கு தள்ளிரும். ஓகே, வெப் ஏபிஐ செக்ஷனுக்கு தள்ளிரும். தள்ளினா என்ன ஆகும்? உங்களுக்கு இந்த பிளாக் இருக்கு இல்லையா, அது வெப் ஏபிஐ செக்ஷன்ல வெயிட் பண்ணும். இங்க வருதா டைம் அவுட்னு பார்த்தால அங்க தள்ளிரும். டைமர் 5 செகண்ட் வரைக்கும் வெப் ஏபிஐ என்ற ஒரு காம்பனன்ட்ல அது வெயிட் பண்ணும். 5 செகண்ட் வெயிட் பண்ண பிறகு என்ன போகும்? அங்க இருந்து இங்க வரும், கால் பேக் கியூக்கு வரும். வந்துச்சா சிபி1? நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? இவெண்ட் லூப்போட வேலை என்ன? மானிட்டர் பண்ணும். எதை மானிட்டர் பண்ணும்? 2 விஷயத்த, கால் ஸ்டாக்கையும். ஓகேவா? அதோட வேலை என்னன்னா, கால் ஸ்டாக்க மானிட்டர் பண்ணுமா? கால் ஸ்டாக் எப்போ எம்டி ஆகுது? இப்போ எம்டியா இருக்கு. ஓகே, சிபி1 இதோட மீனிங் என்னன்னா, ஹாய் பிரிண்ட் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் கால் ஸ்டாக்ல, முடிஞ்சு போச்சு. அடுத்து இந்த வருது செட் டைம் அவுட் ஒன்னல, இட் வில் மூவ் தட் டு வெப் ஏபிஐ. வெப் ஏபிஐல 5 செகண்ட் வெயிட் பண்ணும். 5 செகண்ட் வெயிட் பண்ண பிறகு என்ன பண்ணும்? அந்த வெப் ஏபிஐ வந்துட்டு கால் பேக் கியூக்கு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை தள்ளி விட்டுரும். 5 செகண்ட் வெயிட் ஆயிடுச்சா? 5 செகண்ட் வெயிட் பண்ண பிறகு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, இது எதுக்கு போகும்? கால் பேக் கியூக்கு போகும். அதுதான் சிபி1. ஓகே, இப்போ கால் பேக் கியூல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு. எதுக்காக வெயிட் பண்ணுது? இவெண்ட் லூப் வந்து சொல்லணும். என்ன சொல்லணும்? கால் ஸ்டாக் இப்போ எம்டியா இருக்கு, கியூல என்ன ஃபர்ஸ்ட் இருக்கோ அதை எடுத்துட்டு போயிட்டு கால் ஸ்டாக்ல போடு அப்படின்ட்டு. ஓகே, இப்போ பாய் முடிஞ்ச பிறகு எம்டியா தானே இருக்கும். பாய் முடிஞ்ச பிறகு எம்டியா தானே இருக்கும். பாய் முடிஞ்சிச்சு, அப்ப எம்டியா தானே இருக்கும். ஆனா எப்போ பிரிண்ட் ஆகும்? 5 செகண்ட்ஸ் நீ வெயிட் பண்ண பிறகுதான் இங்க இருந்து இங்க போகும். இப்போ சிபி1 இருக்கா, இங்க போட்டுச்சா, சிபி1 பிரிண்ட் ஆயிடுச்சா, அவ்வளவுதான். இப்போ இந்த மெத்தட் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் சிபி1. இங்க இந்த மெத்தட் இருக்கு இல்லையா, ஓகேவா, அந்த ஃபங்க்ஷன் தான் இங்க எடுத்து போடும். ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் இங்க போட்டு அதுக்குள்ள இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுச்சு. இப்போ புரியுதா எப்படி அசிங்க்ரனஸ் ஆபரேஷன்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுதுன்னு? ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஏபிஐ வெப் ஏபிஐஸ் வந்துச்சுன்னா, டாமோ, அஜாக்ஸோ, செட் டைமோட்டோ, செட் இன்ட்ரோல, அலர்ட்டோ இது வந்தாலே கால் ஸ்டாக்ல இருந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை தூக்கி வெப் ஏபிஐல போட்டுரும். இப்போ உங்களுக்கு நான் 5 செகண்ட்ஸ் நீங்க ஹார்ட் கோட் பண்ணிருக்கேன். சப்போஸ் நிஜமாலே நீங்க ஒரு சர்வருக்கு கால் மேக் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு டைம்ல அது முடியும்னு உங்களுக்கு தெரியாது. கரெக்டா? கரெக்டா இல்லையா? ஓகே, ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு 5 செகண்ட்ஸ் சொல்லலாம், உங்களுக்கு 3 செகண்ட்ஸ் என்ன பண்ணலாம். அப்போ எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி ஏதாவது அஜாக்ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஏபிஎஸ் ஏதாவது வந்தா அதை எடுத்து போயிட்டு வெப் ஏபிஐல போட்டுருவாங்க. வெப் ஏபிஐல போட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஒரு சர்வர் எப்பதான் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வருதுன்னு வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ரெஸ்பான்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா, ரெஸ்பான்ஸ் வந்தா என்ன போகும்? கால் ஸ்டாக் போயிடாது. அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்த உடனே அந்த மெத்தடை எடுத்துட்டு வந்து கால் பேக் கியூல போடுவாங்க. ஓகே, கியூல போட்டா என்ன ஆகும்? கியூல ஆல்ரெடி யாராவது வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அது எக்ஸிகியூஷன் முடிஞ்ச பிறகு தான் என்ன எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க. அப்ப கியூல ஐ எம் வெயிட்டிங். ஓகே, கியூல நான் டிக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ ஈவென்ட் லூப் என்ன பார்க்கும்? எப்பயாவது ஒரு கேப்ல ஒரு லைனுக்கும் இன்னொரு லைனுக்கும் எக்ஸிக்யூட் பண்றது கேப்ல கால் ஸ்டாக் வந்து எம்டியா இருக்கும். அந்த கேப்ல என்ன பண்ணும்? கியூல ஏதாவது வெயிட் பண்ணா டப்புன்னு கியூல இருக்கிறது ஒரு எடுத்துட்டு போயிட்டு உங்களுக்கு கால் ஸ்டாக்ல போடணும். அப்ப அது எக்ஸிக்யூஷன் முடிஞ்சிடும். அதுக்கு அடுத்தது இங்க தான் இருக்கும்ல. சப்போஸ் இங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, அது 3 செகண்ட்ஸ்ல முடியுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் இங்க ஒரு செட் டைம் அவுட் இருக்கு, இங்க 3 செகண்ட்ஸ்ல முடியுது அப்படின்னா அப்ப கியூல எது ஃபர்ஸ்ட் வரும்?
கீழ இருக்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும் queueல. ஏன்னா அது 3 செகண்ட்ஸ் இந்த ஆபரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு. இது எவ்வளவு டைம் எடுக்குது? 5 செகண்ட்ஸ். அப்போ எது டேக் பிரெஃபரன்ஸ்? இது எப்படி வரும்? அந்த 3 செகண்ட்ஸ் திருப்பி இது வெப் API போயிட்டு 3 செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணி திருப்பி கால் பேக் queueல வெயிட் பண்ணும். கால் பேக் queueல வெயிட் பண்ணும்போது இதுக்கப்புறம் வெயிட் பண்ற ஒரு விஷயம் தான் CB1. ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? இவெண்ட் லூப் வந்து ஒரு எக்ஸிகியூஷன் வந்து பார்க்கும். ஓகே, முடிஞ்சிச்சா முடியலையா அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருக்கும். கால் ஸ்டாக் எப்போ எம்டியா இருக்கிறதோ queueல என்ன இருக்கோ அதை தூக்கிட்டு வந்து எதுல போடும்? கால் ஸ்டாக்ல போடும். ஓகே, அப்போ கால் ஸ்டாக்ல போட்டால அது உங்களுக்கு எக்ஸிகியூஷன் முடிஞ்சிடும். கிளியர்? எனி டவுட்ஸ்? இதுதான் வந்து உங்களோட ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்ல அதே ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தான். போன்ற ஒரு மெத்தட் கால் பண்றோமா, அது வந்து பார்ன்ற ஒரு மெத்தட் கால் பண்ணுது, அது வந்து பயஸ்ன்ற ஒரு மெத்தட் கால் பண்ணுது. இதுல என்ன பண்றாங்க? செட் டைம் அவுட் 3000 மில்லி செகண்ட்ஸ். ஓகே, புரியுதா? அதெல்லாம் இப்ப பண்ண முடியாதா? ஓகே, இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன்ல பிரிண்ட் பண்றாங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா செட் டைம் அவுட் ஒண்ணே கால் பேக் API க்கு போதா, 3 செகண்ட் வெயிட் பண்ணுதா, அது queueல போடுதா, எம்டியா இருக்கும்போது திருப்பி எடுத்து இந்த இது வந்து என்னது? இவெண்ட் லூப். இது வந்து queue, இது வெப் API, இது கால் ஸ்டாக். ஓகே, இது உங்களோட கோட். புரியுதா? இது உங்களுக்கு பர்ஃபெக்ட்டா புரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு JavaScript ரொம்ப நல்லா புரியும். இது உங்களுக்கு குழப்பம் இருந்துச்சுன்னா you will never get JavaScript. இவெண்ட் லூப்னா என்னன்னு தெரியணும், கால் பேக் queueனா என்னன்னு தெரியணும், கால் ஸ்டாக்னா என்ன தெரியணும், மெமரி ஹீப்னா என்னன்னு தெரியணும். ஓகே, ஒவ்வொரு காம்பனன்ட்டுக்கான ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்னன்னு தெரியும், வெப் APIஸ்னா என்னென்னலாம் வெப் API குள்ள வரணும்னு தெரியணும். ஓகே, இது உங்களுக்கு புரியுதா? இப்போ ஸ்டாக்ல ஃபர்ஸ்ட் 4 போடுறாங்களா, அப்புறம் பார் போடுறாங்க, அப்புறம் பேஸ், அப்புறம் டைம் அவுட் வந்தோடனே இங்க நாங்க அது போட்டுருவாங்க. இங்க ஸ்டாக்ல அது இருக்கவே இருக்காது. once they see something in a web API like set time auto ajax இருந்துச்சுன்னா அது கால் ஸ்டாக்ல வைக்க மாட்டாங்க. they will move that to API. அது எவ்வளவு டைம் எடுக்குதோ அந்த டைம் முடிஞ்ச பிறகு, அந்த எக்ஸிகியூஷன் முடிஞ்ச பிறகு they will move it to queue. queue வந்து எப்போ அந்த இவெண்ட் லூப் வந்து இது பண்ணும், queueல எதா இருக்கான்னு பார்க்கும், ஸ்டாக் எம்டியா இருக்கான்னு பார்க்கும். அப்போ என்ன பண்ணும்? queueல எடுத்து போயிட்டு இங்க போடும். இப்ப பாருங்க, இது முடியுதா? இது முடிஞ்ச உடனே இங்க வருமா? இப்போ இது வந்து இது இங்க மூவ் பண்ணுது. அப்புறம் அந்த எக்ஸிகியூஷன் முடிஞ்சு போச்சு. லாஸ்டா உங்களுக்கு print hello தான் print ஆகுது. is this clear? usually JavaScript they start with variables அந்த மாதிரி எல்லாம். you understand how JavaScript really works, then only you can code better. clear? இப்போ event loop என்னன்னு தெரியுதா? callback queue, call stack, web API, memory heap, எல்லாமே இந்த காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியணும். you should have a deep understanding of these things. அப்பயும் வந்துட்டு CB1 தான் டேக் ப்ரிஃபரன்ஸ். ஏன்னா நீங்க CB1 கோட் பண்ண உடனே டப்புன்னு அது ஃபர்ஸ்ட் கால் பேக் queueல போட்டுரும்ல, அதுக்கு அடுத்து தான் இத போடும். அந்த மில்லி செகண்ட் டிஃபரன்ஸ் கூட இருக்குல்ல, ஃபர்ஸ்ட் இது போட்டுரும்ல. ரெண்டுமே ஒரே லைன்ல ஒரே வாட்டி போட முடியாதுல்ல. நீங்க ஒரு லைன் எழுதுறீங்க, அது வந்து வெப் API ல போட்டுரும். அடுத்த லைன் திருப்பி அதே 5 செகண்ட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா திருப்பி வந்து அது வெப் API ல போடும்ல. இந்த டைம் இருக்குல்ல, புரியுதா? ஒன் எடுத்துட்டு போயிட்டு வெப் API ல போடுறதுக்கும் அப்புறம் திருப்பி இதே 5 செகண்ட்ஸ் இது வெப் API போனா இது முதல்ல போயிரும்ல. அப்ப எக்ஸிகியூஷன் எது நடக்கும்? இது முதல்ல நடக்கும், அதுக்கப்புறம் தான் இது நடக்கும். கிளியர்? is this clear? so இதெல்லாம் தான் JavaScript ஓட இன்ஜின்ஸ். ஓகே, you have Chrome வந்து V8 இன்ஜின், இதெல்லாம் வந்துட்டு உங்களோட வேரியஸ் இன்ஜின்ஸ். is that okay? ஓகே, இப்படி தான் வந்து ஒரு JavaScript ஓட பேசிக் கம்பைலேஷன் நடக்கும். என்ன நடக்கும்னா உங்க சோர்ஸ் கோட் வந்துட்டு JavaScript இன்ஜின் போகும், அது வந்து ஒரு இன்டர்பிரட்டர் லாங்குவேஜ். இன்டர்பிரட்டர் லாங்குவேஜ் வந்து என்ன பண்ணும்? ஆப்டிமைஸ் பண்ணும். ஓகே, ஆப்டிமைஸ் பண்ண பிறகு it will convert it into machine code. ஓகே, ஆப்டிமைசேஷன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேர் a is equal to a plus 10 ன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். இப்படி இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். இதோட மீனிங் என்ன? a ல என்ன வேல்யூ இருக்கோ plus 10 பண்றோம். அது எதுக்கு அசைன் பண்றோம்? a ன்னு தான் அசைன் பண்றோம். சோ இது ஆப்டிமைசேஷன் எப்படி நடக்கும்னா a plus is equal to 10. இது வந்து இதை விட இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபாஸ்டர் ஃபார் எக்ஸிகியூஷன். இதுக்கு பேர் தான் ஆப்டிமைசேஷன். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஓகே, சப்போஸ் இன்னொரு ஆப்டிமைசேஷன் என்னன்னா, இப்போ நான் ஒரு வேரியபிள் நேம் சிவகுமார் GR அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் நேம் கொடுக்கணும்னு வெச்சுக்கோங்களேன். அது வந்து ஒரு 10 இடத்துல ரெஃபர் பண்ணிருக்கேன்.
ஓகே, அந்த 10 இடத்துலயும் அதை ரெஃபர் பண்ணும்போது ஐ எம் ஹேவிங் a very big variable name. ஓகே, அந்த 10 அந்த ஷிவ்குமார் ஜிஆர் என்ற நேமை இட் வில் ரீப்ளேஸ் வித் ஏ ஆர் சம் எக்ஸ். ஸோ யூ ஆர் ஆப்டிமைசிங் தி கோட். ஏன் உங்களோட வேரியபிளோட நேமை ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு யூ ஆர் ரெஃபரிங் தி சேம் நேம். உங்க கோடை மாத்தல, அந்த நேமுக்கு ஒரு அலைஸ் நேம் கிரியேட் பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். These are optimization. So your JavaScript code go to the JavaScript engine, that goes to the interpreter, and then it goes to the compiler, just-in-case compiler, that converts your, that makes two operations. One is optimization, one is compilation. That converts your JavaScript code to equivalent machine code. Okay. So இதெல்லாம் உங்களுக்கு practice பண்றதுக்கான areas, you can practice it. நான் இந்த சைட் எங்கெங்கெல்லாம் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துருக்கணும், I have given that links also. You can go to these links for reference. Clear? Okay. So with this we completed the how JavaScript works basics. இதுல எந்த டவுட்ஸுமே இருக்க கூடாது. If you are not understanding this one, அதுக்கப்புறம் ஒரு நார்மல் லாங்குவேஜ் கத்துக்கிற மாதிரி தான். உங்களுக்கு வந்து ஒரு லாங்குவேஜை டீப்பா கத்துக்கிறதுக்கும் நார்மலா வேரியபிள்ஸ்னா என்ன, டேட்டா டைப்ஸ்னா என்னன்னு கத்துக்கிறதுக்கும் there is a difference. If you understand this way, you will be a better developer. Okay. இப்போ நார்மலா ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து டேட்டா டைப்ஸ் அது எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் இருக்கு, டேட்டா டைப்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு. பட் நோ ஒன் ரியலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு ரியலி இட் ஒர்க்ஸ். ஒரு லைன் வந்து போட்டா அது எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது, ஒரு ரியல் டைம்ல அது எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன்லி யூ கேன் ரைட் பெட்டர் கோட். யூ கேன் ரைட் அன் ஆப்டிமைஸ்டு கோட். கிளியர்? இந்த கிளாஸ் புரிஞ்சுதா? So I'll share this PPT in the group. Oh God. Okay, I'll share this PPT in the group. Okay, you can take for the reference, and you can use the sites whatever I referred for your practice. Clear? ரெக்கார்டும் ஆயிருக்கு. ஓகே, புரிஞ்சுதா? Then we are good. Think we are good. Thank you. Mouse.